Hi, good afternoon everyone. Welcome all to YouTube channel again. I am here Savitri to discuss about the topic derived quantities and their units, chapter 1, standard 11th, state board syllabus. Let's hope you all are following the videos so far uploaded. You will have a clear idea about the topics taught. So, this is the new topic derived quantities and their units. So watch please, view, share and subscribe if you like. Let us start today's session, derived quantities and their units. Yes, we have got only 7 fundamental quantities, that is length, mass, time, luminous intensity, amount of substance, etc. So only 7 fundamental quantities. The rest of the physical quantities are coming under derived quantities only. Only 7 fundamental quantities we have. And then remaining quantities and all we are taking under derived quantities. Now we are going to check the few derived quantities and their units, how to derive the units. Now, so first one is plane angle. So first one is plane angle. Plane angle is nothing but angle subtended by an arc. So angle subtended by an arc. This is the arc of a circle. So what is the angle subtended by arc of a circle? So this is the arc. So this part is called arc of a circle. So what angle this arc subtends at the center of the circle? That angle is called plane angle. So what angle arc is subtending? எவ்வளோ angle வந்து arc of a circle, center of a circle ஓட make பண்ணுது. ஆனா condition என்னது? இந்த radius, இந்த arcம், இந்த radius, இந்த lengthம் equal இருக்கணும். அந்த arc lengthம், radiusம் equal இருக்கணும். அப்படி இருந்தா அந்த angle வந்து plane angle அப்படின்னு சொல்லுவோம். Plane angle is the angle made by arc. Arc center of the circle la make பண்ற angle, அதுதான் plane angle அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So plane angle க்கு formula என்னது? Arc divided by radius. So இதான் வந்து arc, இந்த part வந்து arc. This is radius. So arc by radius is plane angle. Arc by radius. Unit of plane angle is radian. So what is the formula for plane angle? Arc divided by radius. So unit of plane angle is radian. Plane angle அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரு ஆர்க்கு சர்க்கிளோட சென்டரோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் பிளேன் ஆங்கிள். சாலிட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பியர்ல ஒரு பார்ட் ஸ்மால் ஏரியா டிஏங்கிற ஏரியா அதோட சென்டர்ல மேக் பண்ற ஆங்கிள் தான் என்னது? சாலிட் ஆங்கிள். இப்ப சாலிட் ஆங்கிளுக்கு ரேஷியோ என்னது? சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை ரேடியஸ் ஸ்கொயர். இதோட யூனிட் வந்து ஸ்டீரேடியன். ஸ்டீரேடியோட சிம்பல் வந்து SR. இது வந்து ரேடியன், இது வந்து ஸ்டீரேடியன். Then area. ஏரியாங்கிறது என்னது? நெக்ஸ்ட் குவான்டிட்டி இஸ் ஏரியா. ஏரியாங்கிறது லெங்த் இன்டு பிரெத் நமக்கு தெரியும். So what is area? Area is nothing but length into breadth. Say for example, area of rectangle. Area of rectangle is length into width or length into breadth. Anyhow we can say. So அப்ப length ஓட யூனிட் என்னது? மீட்டர். breadth ஓட யூனிட் என்னது? மீட்டர். அப்ப யூனிட் என்னது? மீட்டர் இன்டு மீட்டர் என்னது? மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ யூனிட் ஆஃப் ஏரியா இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர். எஸ் புரியுதா? இதானது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டெரைவ்டு குவான்டிட்டி இஸ் ஏரியா. ஏரியாவோட ஃபார்முலா லெங்த் இன்டு பிரெத். இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் இன்டு மீட்டர் இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர். இதானது நெக்ஸ்ட் டெரைவ்டு குவான்டிட்டி. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் volume. So what is volume? Volume of a cube. Volume of a cube னு எடுத்துட்டோம்னா என்னது? This is a cube. So volume of a cube is equal to length into breadth into height. That is volume of a cube. So volume of a cube is equal to length into breadth into height. இங்க வந்து breadthம் லெங்க்த்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும், ஹைட்டும் லெங்க்த்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். எல்லாமே ஈக்குவல் கியூபா இருக்கிறதுனால லெங்த் இன்டு லெங்த் இன்டு லெங்த். அப்ப எல் இன்டு எல் இன்டு எல்ங்கிறது என்னது? எல் கியூப். ஸோ அப்போ வால்யூம் என்னது? வால்யூம் ஆஃப் அ கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் கியூப். சரியா? ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் டெரைவ்டு குவான்டிட்டி? நெக்ஸ்ட் டெரைவ்டு குவான்டிட்டி இஸ் வால்யூம். வால்யூம்ங்கிறது எப்படி எழுதிக்கலாம்? லெங்த் இன்டு பிரெத் இன்டு ஹைட்னு எழுதிக்கலாம். இங்க கியூபா இருக்கிறதுனால லெங்த் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரெத்,
breadth equal to height. மூணுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஓகே, கியூபா இருக்கிறதுனால. அப்ப நான் breadthக்கு பதிலாவும் L ன்னு எழுதிக்கலாம், ஹைட்டுக்கு பதிலாவும் L ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப L into L ன்னு கிடைக்கும். அப்ப what is volume of a cube? Volume of a cube is L cube. இப்படி சொல்லலாம். அப்படி இல்லாட்டினா length into breadth அதை வந்து நம்ம ஏரியான்னு எழுதிக்கலாம். வேற விதமா எப்படி சொல்லலாம்? We can write length into breadth as area. Okay, so this can be written as area. So area into height இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ ஏரியாவோட யூனிட் என்னது? நமக்கு ஏரியாவோட யூனிட் தெரியும். யூனிட் ஆஃப் ஏரியா இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஹைட்டோட யூனிட் என்னது? மீட்டர். therefore meter square into meter is meter cube. Okay, so what is the volume? Volume is nothing but, okay, so area into height. Formula for volume is area into height. Okay, so area unit is meter square, unit of height meter, so meter square into meter is meter cube. Yes, okay, so this is volume. Then next physical quantity we have is derived quantity is velocity. Okay, what is velocity? What velocity is defined as rate of change of displacement. Velocity எப்படி define பண்ணிக்கலாம்? Rate of change of displacement, that is displacement by time. So how will you define velocity? Velocity is rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Hi, நான் தமிழ் பிரகாஷ். வித்யாலட்சுமி ஸ்கூல்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நாங்கள் 12th என்டரான டைமில் கொரோனா வந்ததுனால ஃபுல் பேண்டமிக், செம லாக்டவுனு, ஸ்கூல் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் போச்சு. அதுவும் இது ஒரு லைஃப் டிசைடிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறனால எங்கள் கரியரே ஒரு கொஷின் மார்க்காக இருந்தது. பட் அந்த டைம்லையும் எங்கள் வித்யாலட்சுமி ஸ்கூல் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி எங்களை ஒரு கரெக்டான பாத்தில் கொண்டு போனாங்க. இப்போது எங்கள் கரியரை பற்றின எந்த டவுட்டும் இல்லை, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் சிபிஎஸ்சி எங்கள் எக்ஸாம்ஸ் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணனால இன்னும் நிறைய டைம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ தட் எங்கள் ஸ்கூல் கண்டிப்பாக எங்களோட கரியர் வந்து ஒரு டாப் லெவலில் கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு நல்லாவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே வித்யாலட்சுமி ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Rate of change of displacement is called velocity, or we can write the formula as displacement by time. So what is velocity? Velocity V equal to displacement by time. Okay, but displacement அப்படிங்கிறது என்னது? Displacement is nothing but, okay, so எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ என்ன பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டி, அதனால டைரக்ஷனை கட்டாயம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். சரியா? ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு? டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்டா, டுவர்ட்ஸ் வெஸ்டா, என்ன டைரக்ஷன்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இந்த கார் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது, என்ன டைரக்ஷனில் இது வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதானது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட மேக்னிடியூட் ஆனது டிஸ்டன்ஸு. அப்போ டிஸ்டன்ஸோட யூனிட் நமக்கு மீட்டர். ஸோ யூனிட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் மீட்டர் பை டைம், யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் செகண்ட். ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட், ஆர் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எஸ்ஸை வந்து நியூமரேட்டருக்கு நீ கொண்டு வந்தீங்கன்னா எஸ் பவர் -1 ஆகும். இங்கே டினாமினேட்டரில் எஸ் பவர் +1 இருக்கிறது அர்த்தம். ஓகே, இதை நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எஸ் பவர் -1 கிடைக்கும். அப்போ மீட்டர் பர் செகண்ட் எம் எஸ் பவர் -1. Okay, so what is next quantity? Next derived quantity is velocity. Velocity is nothing but displacement by time. என்ன definition? Rate of change of displacement, அதான் வந்து velocity. Okay, அதுக்கு ஃபார்முலா என்னது? displacement by time. displacement ஓட யூனிட் என்னது நமக்கு? மீட்டர். ஓகே, டைமோட யூனிட் வந்து செகண்டு. ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்படி எழுதிக்கலாம், அல்லது எம் எஸ் பவர் -1 எழுதிக்கலாம். Okay, இதானது next quantity velocity. Yes, then next we have, okay, next quantity is acceleration. What do you mean by acceleration? முதல்ல ஆக்சலரேஷன்னா என்ன டெஃபினேஷன்? இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு இதுதான் வந்து பேசிக், 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பேசிக். இதுதான் நீ வந்து லைஃப் ஃபுல்லாக படிக்க போகிற. ஓகே, அதனால இந்த பேசிக் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன, அதோடைய டெஃபினேஷன் என்ன, அதோடைய எக்ஸ்பிரஷன் என்ன, யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறது ஃபிங்கர் டிப்பில் இருந்தால் மட்டும்தான் உன்னால் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போக முடியும். அதனால தான் இதோட இன்ட்ரோடக்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டெஃபினேஷன் என்ன, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன, யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம். சரியா? இப்போ ஆக்சலரேஷன் என்னது? ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. முதல்ல டெஃபினேஷன் எழுதணும். ஸோ வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன்? ஆக்சலரேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. ஓகே, ஸோ ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு எழுதிக்கோ. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் ஆக்சலரேஷன். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி.
okay, is called acceleration. ஓகே இதான் வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டினா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம், ஆர் சிம்பிளி we can say velocity by time. So what is the expression? Expression is velocity by time. Acceleration is represented by the letter A. So acceleration A equal to velocity by time. இப்போ யூனிட் எழுதும். ஓகே ஸோ வெலாசிட்டியோட யூனிட் என்னது? ஏற்கனவே நமக்கு வெலாசிட்டியோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்னு தெரியும். ஓகே ஸோ யூனிட் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் பை டைமோட யூனிட் அகைன் செகண்ட். ஓகே யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் செகண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த செகண்டை நம்ம டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்டு செகண்ட் ஈக்குவல் டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே ஸோ இதானது ஆக்சலரேஷனோட யூனிட். ஸோ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? எஸ் ஸ்கொயரை வந்து மேலே நீ கொண்டு வந்தீங்கன்னா எஸ் பவர் 2 மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா பவர் வந்து மைனஸ் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே எஸ் -2 ஆகிடும். எஸ் ஸ்கொயர் வந்து நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தால் எஸ் பவர் -2 ஆகிடும். ஸோ வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன்? ஆக்சலரேஷனுக்கு டெஃபினேஷன் தெரியணும், ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும், அடுத்து யூனிட் தெரியணும். Okay, acceleration definition is rate of change of velocity is called acceleration. So acceleration equal to velocity by time. Okay, so velocity oda unit meter per second, time oda unit second. So appa meter per second by second, appa s into s vandu s square, appa meter per second square. Okay, m s power -2. So this is called acceleration. Okay, so next physical quantity பார்க்கலாமா? next physical quantity என்னன்னா angular velocity. so what do you mean by angular velocity? angular velocity அப்படியே linear velocity மாதிரியே தான். linear velocity வந்து displacement by time. இப்போ angular velocityங்கிறது என்னது? rate of change of angular displacement. okay so what is angular velocity? angular velocity is defined as rate of change of angular displacement. so how will you define angular velocity? rate of change of okay angular displacement. rate of change of angular displacement is called angular velocity. அப்ப ஃபார்முலா என்னது? angular velocity is represented by the letter omega. okay so omega equal to angular displacement by time taken. இதான் ஃபார்முலா, angular displacement by time. ஓகே ஸோ இப்போ யூனிட் எழுதணும். இப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட யூனிட் வந்து ரேடியன். ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட யூனிட் ரேடியன் பை டைமோட யூனிட் செகண்டு. ஸோ ரேடியன் பர் செகண்ட். ஓகே அல்லது எப்படி எழுதிக்கலாம்? ரேடியன் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள செகண்ட் நியூமரேட்டரில் போனால் எஸ் பவர் -1 இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். okay so what is angular displacement? angular velocity is omega. angular velocity omega equal to linear velocity by radius. இப்படி எழுதிக்கலாம். v omega equal to v by r அப்படி எழுதிக்கலாம். அல்லது angular velocity is nothing but angular displacement by time இப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்கு. ஒமேகா ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அதுவும் எழுதிக்கலாம். ஓகே லீனியர் வெலாசிட்டியும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியும் கனெக்ட் பண்ணுற ஃபார்முலா அது ஒமேகா ஈக்குவல் டு வி பை ஆர். அந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்லது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் இதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ் கிளியர்? ஓகே நவ் next we have angular acceleration. so what do you mean by angular acceleration? angular acceleration ஆனது linear accelerationக்கு என்ன டெஃபினேஷனோ அதில் ஆங்குலர்ங்கிற வேர்டை வந்து நீ இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே ஸோ linear accelerationக்கு என்ன டெஃபினேஷன்? rate of change of velocity is called acceleration. இல்லை அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அந்த வெலாசிட்டிங்கிற இருக்கிற இடத்துல ஆங்குலர்ங்கிற வேர்டை சேர்த்துக்கோ, ஆங்குலர் வெலாசிட்டின்னு போட்டுக்கோ, அவ்வளோதான். okay angular acceleration is defined as rate of change of angular velocity is called angular acceleration. so how will you define? முதல்ல definition எழுதிக்கோ. so what is angular acceleration? rate of change of angular velocity is called angular acceleration. okay so angular acceleration is rate of change of angular velocity. rate of change of angular velocity is called angular acceleration. okay அப்ப ஃபார்முலா எப்படி எழுதுறது? okay angular velocity by time taken. so what is angular acceleration? angular acceleration is represented by the letter alpha.
This is the representing letter. So angular acceleration alpha equal to, okay, எப்படி எழுதுறது? Rate of change of angular velocity. Therefore angular velocity by time taken. Okay, so this is called angular acceleration. So angular acceleration equal to angular velocity by time. இப்போ யூனிட் எழுதிக்கலாமா? angular velocity ஓட யூனிட் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். So what is unit? angular velocity ஓட யூனிட் என்னது? angular velocity க்கு யூனிட் வந்து நமக்கு ரேடியன். ஓகே, per second அப்படிங்கிறது தெரியும். angular velocity ஓட யூனிட் வந்து ரேடியன் per second. ஓகே, divided by time taken ஓட யூனிட் வந்து செகண்ட். ஓகே, angular velocity ஓட யூனிட் வந்து ரேடியன் per second by time taken ஓட யூனிட் வந்து செகண்ட். இப்போ இந்த செகண்டை நீ டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்துரு. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? ரேடியன் by செகண்ட் into செகண்ட்னு கிடைக்கும். therefore radian per second square. ஓகே, இந்த s ஸ்கொயரை நியூமரேட்டர் கொண்டு போயினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரேடியன் s பவர் -2. ஓகே, s பவர் -2 கிடைக்கும். எஸ் ரேடியன் per second square. அப்ப RA ரேடியன் per second square s பவர் -2 வந்துரும். Yes, so what is angular acceleration? Angular acceleration எப்ப கிடைக்கும்? When an object is performing circular motion அல்லது rotatory motion. ஒரு object rotate ஆகும்போது it will possess, okay, the object will possess angular acceleration. அப்ப angular acceleration எப்படி represent பண்ணனும்? ஆல்பாங்கற லெட்டர்ல angular acceleration represent பண்றோம். So alpha equal to angular velocity by time taken. Okay, angular velocity ஓட யூனிட் வந்து radian per second. Time taken ஓட யூனிட் வந்து second. Therefore radian per second by second equal to radian per second square. Okay, இதானது angular acceleration ஓட யூனிட் and expression. Yes, clear? Then we have next quantity. Okay, next quantity is density. Okay, so what is density? Density is the ratio of mass and volume. What is density? Density is equal to mass and ratio of mass and volume. That is density. Okay, so what is density called? Density is mass by volume. So mass by volume is called density. Ratio of mass and volume is called density. Okay, so what is the expression? Density is represented by the letter D. So D னு எழுதிக்கலாம், rho னு எழுதிக்கலாம். Okay, so we can represent density as D or we can represent density as rho even. Okay, so density rho is equal to mass by volume. Okay, இப்போ mass ஓட யூனிட் என்னன்னு பார்க்கணும். So unit of mass is kilogram. Okay, by volume ஓட யூனிட் meter cube. So kilogram by meter cube. அல்லது எப்படி எழுதலாம்? இந்த மீட்டர் கியூப் நியூமரேட்டர்ல போனா கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் -3 இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஸோ மீட்டர் டினாமினேட்டர் உள்ள மீட்டர் கியூப் நியூமரேட்டருக்கு போனால் m பவர் -3. ஸோ kg m பவர் -3 இதானது டென்சிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் டென்சிட்டி? டென்சிட்டி இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வால்யூம். ஓகே, ஸோ மாஸ் பை வால்யூம் இஸ் கால்டு டென்சிட்டி. இட்ஸ் ரெப்ரசன்டிங் லெட்டர் இஸ் ரோன்னு எழுதிக்கலாம், டீன்னு எழுதிக்கலாம், ஓகே எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம். ஸோ ரோஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம், வால்யூமோட யூனிட் வந்து மீட்டர் கியூப். therefore யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி இஸ் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். எப்படி நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். Okay, yes, this is unit of density. Okay, so density of different oils per ஒன்னு மிக்ஸே பண்ணாது. ஒவ்வொரு ஆயிலும் வந்து வேற வேற டென்சிட்டியில இருக்கிறதுனால ஒரு ஆயில் வந்து தனித்தனியாவே இருப்பார். மேப்பிள் சிரப், ஓகே, அது ட்ரீ சாப்ல இருந்து எடுக்கிறதானது மேப்பிள் சிரப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் அ ட்ரீ சாப். ஓகே, அடுத்து டிஷ் சோப். ஓகே, டிஷ் சோப் இது. அடுத்து கலர்டு வாட்டர், வைன், வெஜிடபிள் ஆயில், ஆலிவ் ஆயில் ஒவ்வொன்றும் வேற வேற டென்சிட்டியில இருக்கிறதுனால தே வில் நெவர் மிக்ஸ் வித் ஈச் அதர். அப்படி தனித்தனியா வந்து இருக்கு பார். ஓகே, so density of a liquid is nothing but okay mass of a liquid by volume of a liquid. Yes, are you all clear? Okay, this is the next derived quantity. Okay, next we have linear momentum. Momentum அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மாஸும் வெலாசிட்டி இருந்தா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மொமெண்டம் இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, when an object, moving object possess momentum. Okay, moving mass possess momentum. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆச்சுனா, ஓகே, ஒரு சர்டைன் வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆச்சுனா அதுக்கு மொமெண்டம் இருக்கும். So linear momentum is represented by the letter, okay, P. Linear momentum is represented by the letter P. It's a product of mass and velocity. Okay, so linear momentum is represented by the letter P, which is the product of mass and velocity. So linear momentum is nothing but product of mass and velocity. So how will you represent momentum? So momentum is equal to product of mass and velocity. So this is defined as product of mass
and velocity is called linear momentum. இந்த linear momentum எப்படி represent பண்ணுவோம் அப்படின்னா Pங்கிற லெட்டர்ல நம்ம வந்து represent பண்ணுவோம். Linear momentum is represented by the letter P. So linear momentum P is equal to formula என்னது? Mass into velocity. So mass into velocity is called linear momentum. Okay? So இதானது linear momentumத்தோட formula அல்லது expression சொல்லிக்கலாம். So what is linear momentum? Linear momentum is product of mass and velocity. Okay. So now we have P equal to m into v. P equal to m into v. Mass ஓட யூனிட் வந்து நமக்கு கிலோகிராம், velocity ஓட யூனிட் வந்து மீட்டர் per செகண்ட். ஓகே, அதனால அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம? கிலோகிராம் மீட்டர் டினாமினேட்டர்ல உள்ள s நியூமரேட்டருக்கு வந்தா s பவர் -1. So கிலோகிராம் மீட்டர் per செகண்ட். அதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? kg m s பவர் -1. இதானது linear momentum. So what is linear momentum? Linear momentum is the product of mass and velocity. Okay, linear momentum is represented by the letter P. So P is equal to m into v. m ஓட யூனிட் வந்து மாஸ் ஓட யூனிட் கிலோகிராம், velocity ஓட யூனிட் மீட்டர் per செகண்ட். So kilogram meter per second is the unit of linear momentum. Yes, clear? Okay, then we have moment of inertia. What is moment of inertia? Moment of inertia அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, okay, so it's a product of, its definition எப்படி சொல்றது moment of inertiaக்கு? It's a product of mass of a body and square of the distance of the object from the axis of rotation. Okay, moment of inertia எப்படி define பண்றது? Moment of inertia is nothing but it is represented by the letter I. So moment of inertia is the product of mass of a body, product of mass of a body and square of distance of the body, square of distance of the body அல்லது of the particle, okay, of a body from the axis of rotation, from the axis of rotation. இதானது moment of inertia ஓட definition. Moment of inertia is defined as the product of mass of a body and the square of the distance of the body from the axis of rotation. இதை தான் நம்ம வந்து ஓகே moment of inertia ன்னு சொல்றோம். அப்போ moment of inertiaக்கு என்ன ஃபார்முலா? It is represented by the letter I. So I equal to mass into distance square. ஓகே, இப்போ யூனிட் எழுதலாமா? மாஸோட யூனிட் நமக்கு தெரியும். என்னது? மாஸோட யூனிட் வந்து கிலோகிராம். யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர். டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயரோட யூனிட் என்னது? யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர். டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர். So unit of moment of inertia is kilogram meter square. Okay, இது moment of inertia of a different body. Okay, so எப்படி வந்து மாஸ் லீனியர் மோஷன்ல ப்ளே பண்ணுதோ, ஓகே, அதே ரோலை தான் என்ன பண்ணும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆங்குலர் மோஷன்ல பண்ணும். ஸோ த மாஸ் வந்து எப்படி வந்து மாஸோட ரோல் இன் லீனியர் மோஷன்ல மாஸுக்கு என்ன ரோலோ அதே ரோல் தான் என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு ஆங்குலர் மோஷன்ல ரோல். Okay, so moment of inertia playing the role of a mass in angular motion. Yes, clear? Okay, so the moment of inertia க்கு expression என்னது? Mass into distance square, unit என்னது? Kilogram meter square. You will be learning later. Okay, all definitions. Okay, இன்னொரு definition கூட இருக்கு, அப்புறமா படிப்பீங்க அது, சரியா? So moment of inertia I is equal to, okay, so இது mass into distance square அல்லது twice the rotational kinetic energy கூட சொல்லலாம். லேட்டரா வந்து நீ படிப்ப. Moment of inertia is twice the rotational kinetic energy ன்னு படிப்பீங்க. Okay, so mass into distance square, so kg into meter square. Okay, yes, clear? Now next we have, what is the next quantity we have? Next quantity is force. Okay, so force ங்கற என்னது? so ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நீ ஓகே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ற. ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஆகுது? அந்த பாடி இஸ் கெட்டிங் ஆக்சிலரேட்டட். ஓகே, ஏதோ ஒரு மாஸை நீ புஷ் பண்ணினா
ஓகே ஸோ அந்த பாடி இஸ் கெட்டிங் ஆக்சலரேட்டட் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த மாஸையும் அந்த ஆக்சலரேஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா புஷ் ஆர் புல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே அது ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லிக்கலாம் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ புஷ் ஆர் புல் ஆர் இட் இஸ் an external agency which causes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body along a straight line இதையும் நம்ம வந்து டெஃபினேஷனாக சொல்லலாம் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி இது என்ன பண்ணும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஒரு பாடி ரெஸ்ட்ல இருந்தா அந்த ரெஸ்ட்ல இருக்க பாடியை மூவ் பண்ண வைக்கும் அல்லது ஒரு பாடி மூவ் ஆனா மூவ் ஆகிற பாடியை ஸ்டாப் பண்ண வைக்கும் அல்லது அந்த பாடியோட டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ சப்போஸ் த பாடி ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதா அதோடைய டைரக்ஷனை வெஸ்டா மாத்தி கொடுக்கும் எப்படி வேணா மாத்தும் வெஸ்டாவோ அல்லது நார்த்தாவோ சவுத்தாவோ எப்படி வேணா மாத்திக்கலாம் ஓகே இதை தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் an external agency which tends to change the state of rest or uniform motion along a straight line அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம்னு வச்சுக்கோ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் the body is getting accelerated அதுக்கு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் எப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அப்போ வந்து ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ வி ஆர் அல்லது ஒரு பாடிக்கு ஆக்சலரேஷன் இருந்தா அந்த பாடி மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எப்படின்னா சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ when we apply a force on a body then the body is getting accelerated okay so இப்போ force எப்படி எழுதிக்கலாம் force is a product of mass and acceleration எழுதிக்கலாம் force is represented by the letter F okay force is represented by the letter F okay so force F is equal to mass into acceleration mass into acceleration m into a F is equal to m into a okay mass ஓட யூனிட் என்னது mass ஓட யூனிட் நமக்கு கிலோகிராம் யூனிட் ஆஃப் mass is கிலோகிராம் இப்ப யூனிட் எழுதுறதுக்கு கிலோகிராம் ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகே மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதான் வந்து ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்னது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் என்னது புஷ் ஆர் புல் அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டெஃபினேஷன் அல்லது வேற எப்படி சொல்லலாம் இட்ஸ் an external agency okay which causes or tends to change the state of rest அல்லது யூனிஃபார்ம் மோஷன் along a straight line அப்படின்னு சொல்லலாம் இதானது ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் ஓகே என்ன பண்ணும் அது ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றதுனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் அல்லது மூவ் ஆகிற ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் அல்லது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிற டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதை தான் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் மாஸோட யூனிட் வந்து கிலோகிராம் ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் therefore okay unit of force is kilogram meter per second square or else we can say simply the unit of force as Newton it is derived after the scientist Sir Isaac Newton okay Newton Sir Isaac Newton தான் force பத்தி explain பண்ணதுனால அவருடைய நேம் வந்து நம்ம யூனிட்டா எழுதிக்கிறோம் okay so Newton is derived the unit Newton is derived from okay scientist Sir Isaac Newton yes kilogram meter square or okay meter per second square or Newton எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம் so what is force அதோட expression என்ன அதோட யூனிட் என்ன is clear okay then we have next we have pressure so what do you mean by pressure pressure நானது okay pressure is the ratio of force acting on a body per unit area force acting per unit area of a body is called pressure ஓகே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் அ பாடிக்கு ஓகே சர்ஃபேஸ் ஏரியா யூனிட் ஏரியா இருக்கு அந்த யூனிட் ஏரியாவில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஓகே ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஏரியா okay so this is called pressure pressure is represented by the letter P so pressure is equal to P equal to force by area okay so force ஓட யூனிட் வந்து நமக்கு தெரியும் நியூட்டன் ஏரியாவோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் so நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயரை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் பவர் -2 ஓகே இந்த m பவர் +2 மேல கொண்டு வந்தா -2 ஆயிடும் அல்லது simply we can say this as Pascal unit of okay pressure is Pascal named after the scientist Blaise Pascal okay so இதுவும் வந்து scientistோட நேம் தான் Blaise Pascal okay so pressure is nothing but force acting per unit area of the surface okay அதான் definition okay pressure is represented by the letter P
ஓகே ப்ரெஷருக்கு ஃபார்முலா வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன், ஏரியாவோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த மீட்டர் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம நியூமரேட்டரில் கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம். ஓகே அப்படி எழுதினோன்னா m⁻²ன்னு கிடைக்கும். ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்து சாலிடஸ் எழுதுறத வந்து அவாய்ட் பண்ணுவோம். ஃபிசிக்ஸில் வந்து நம்ம யூனிட் எழுதும் போது சாலிடஸை அவாய்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஸ்லாஷ் லைன் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்லாஷ் லைனை நம்ம சாலிடஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சாலிடஸை அவாய்ட் பண்ணுவோம். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஸ்லாஷ் எழுதாம இந்த டினாமினேட்டர்ல உள்ள மீட்டர் ஸ்கொயரை நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு வந்து எழுதிடுவோம். ஸோ அப்போ வந்து பை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல, சாலிடஸ் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால தான் என்ன பண்றோம்னா இந்த மீட்டர் ஸ்கொயரை நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு வரோம். சரியா? ஸோ அப்போ n m⁻². நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயரை வேற எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா பாஸ்கல், சின்ஸ் இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் தி நேம் ஆஃப் தி சயின்டிஸ்ட் பாஸ்கல். ஓகே ஸோ பாஸ்கல் தான் ப்ரெஷரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அதனால அவரோட நேம்லேயே இதோட யூனிட் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம். சரியா? ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் பாஸ்கல் ஆர் நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். எஸ் கிளியர்? Then next quantity is energy. Okay, whether energy na enna definition nu theriyum. So what do you mean by energy? Energy is nothing but okay capacity of doing work or ability of doing work is called energy. So energy eppadi define பண்ணுவ? So definition of energy is ability of doing work or capacity to do work. Capacity to do work is called energy. Okay, or ability of doing work is called energy. ஓகே இதை தான் நம்ம எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். இந்த எனர்ஜியும் ஒர்க்கும் வந்து சேம் டைமென்ஷன் சேம் ஃபார்முலா தான் இருக்கும். ஒர்க்கோட ஃபார்முலாவும் எனர்ஜியோட ஃபார்முலாவும் சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே ஸோ ஏன்னா எனர்ஜிங்கிறது கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். அப்போ எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம், நம்மளால எவ்வளோ எபிலிட்டி இருக்குது அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, அதான் என்னது எனர்ஜி. அதனால ஒர்க்கோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா, ஒர்க்கோட ஃபார்முலா எல்லாமே கெப்பாசிட்டியோட ஃபார்முலாக்கு, எனர்ஜியோட ஃபார்முலாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so since energy is capacity to do work, okay, so energy and work has got same formula and same unit. இப்போ formula என்னது? So work done க்கு formula நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். What is work done? Work done equal to force into displacement. So work done is represented by the letter W. Work done equal to force into displacement. Okay, இதான் வந்து formula. Okay, இப்போ யூனிட் எழுதிடலாம்ல. ஃபோர்ஸ்க்கு யூனிட் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் நியூட்டன். ஓகே ஸோ எஸ்ங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட யூனிட் மீட்டர். ஓகே ஸோ அப்போ ஒர்க் டன்னோட யூனிட் அல்லது எனர்ஜியோட யூனிட். ஸோ எனர்ஜி ஆர் ஒர்க் டன் போத் ஆர் சேம். ஓகே ஸோ எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அதோட யூனிட்டை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம். ஆர் சிம்பிளி வி கேன் ரைட் த யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஸ் ஜூல் இப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Okay, unit of energy is joule or we can write Newton meter. Anyhow we can write. Okay, so this is a wind energy. So we are able to get energy from wind. Okay, so this is a wind energy. Okay, so what is energy? Energy is nothing but capacity of doing work or ability to do work is called energy. Yes, can you follow? Then we have next physical quantity. What is next physical quantity? Next quantity is power. Okay, next derived quantity is power. What do you mean by power? பவர்ங்கிறது என்னது? எனர்ஜிங்கிறது எபிலிட்டி ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் ஆர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டூயிங் ஒர்க், அதுதான் எனர்ஜி. பவர்ங்கிறது என்னது? ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க், இவ்வளோ டயத்துக்குள்ள எவ்வளோ ஒர்க் பண்ற, அதான் என்னது பவர். ஸோ ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் கால்ட் பவர். ஓகே ஸோ வாட் இஸ் பவர் கால்ட்? பவர் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். So power is nothing but rate of doing work is called power. Okay, so what is power? Power is defined as rate of doing work. Power is represented by the letter again P equal to work by time. Power is nothing but work by time. இதான் வந்து formula. Okay, work done க்கு formula unit வந்து நமக்கு தெரியும். So what is work done unit? Work done is joule. Unit of work done is joule by time unit is second. So we can write joule per second as joule s power minus 1.
Okay, so capacity, rate of doing work, எவ்வளோ டயத்துக்குள்ள இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் லிஃப்டட். பாரு, எவ்வளோ டயத்துக்குள்ள 20 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லிஃப்ட் ஆகுது, எவ்வளோ டயத்துக்குள்ள இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லிஃப்ட் ஆகுது. ஓகே, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், பவர்னு சொல்றோம். ஸோ பவர் இஸ் ரேட் அட் விச் த ஒர்க் இஸ் டன். ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் கால்டு பவர். ஸோ ஒர்க் டன், பவர் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் rate of doing work, that is work divided by time. So power P is equal to work by time. Unit of work is joule. Okay, time oda unit வந்து second. So unit of power is joule per second ன்னு சொல்லலாம், அல்லது watt ன்னு சொல்லலாம். Okay, so this is also named after the scientist Watt, James Watt. Okay, so we can say watt. Okay, so unit of power is joule per second or watt, we can say. Yes, clear? Next quantity we have is impulse. So what is impulse? Okay, so impulse is nothing but product of force and time taken. What do you mean by impulse? Impulse is nothing but product of force and time, or we can say impulse as change in momentum அப்படினு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இம்பல்ஸ் ரெண்டு விதமா சொல்லிக்கலாம். ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைம் சொல்லிக்கலாம், அல்லது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இம்பல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைம். Product of force and time is called impulse, or we can say impulse as change in momentum. Change in momentum is impulse, we can say. Okay, so product of force and time. So impulse is represented by the letter J. So impulse is represented by the letter J. J equal to force into time taken. Okay, so what is impulse unit? So J equal to force into time taken. Force oda unit namak theriyum Newton, time taken oda unit vandu second. So the unit of impulse is Newton second. Okay, so unit of impulse is Newton second. இப்போ ஃபோர்ஸுக்கும் டைமுக்கும் கிராஃப் ட்ரா பண்ணி அந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சினா that area will give you impulse. Okay, area under force time curve gives impulse. Okay, ஃபோர்ஸுக்கும் டைமுக்கும் ட்ரா பண்ண கர்வ் இது. இந்த கர்வோட ஏரியா, இந்த ஏரியா கால்குலேட் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இம்பல்ஸ் கிடைக்கும். Okay, so force area under force time curve அல்லது force time graph gives you impulse. Yes, clear? So what do you mean by impulse? Impulse is nothing but change in momentum, or impulse is the product of force and time taken. ரெண்டு விதமாவும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். சரியா? So impulse ஓட formula representing letter J, formula force into time taken. Okay, அப்ப force ஓட யூனிட் வந்து நியூட்டன், time ஓட யூனிட் வந்து செகண்ட். So the unit is Newton second. Clear? Then next we have surface tension. What do you mean by surface tension? Surface tension definition is force acting per unit length of the liquid is called surface tension. Force per unit length of the liquid. Okay, so that is called surface tension. Simple definition is force per unit length. Okay, so that is called surface tension. Okay, so per surface tension எப்படி define பண்ணிக்கலாம்? Force acting per unit length. Force acting per unit length is called surface tension. Okay, so formula another surface tension formula force by length. Surface tension formula is surface tension is represented by the letter T. T equal to force by length. இப்போ யூனிட் எழுதலாமா? force ஓட யூனிட் என்னது நமக்கு? Unit of force is Newton by unit of length is meter. Therefore இதை எப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம்? n m numerator கொண்டு வந்தீனா m power minus 1. So Newton by meter. So unit of surface tension is Newton by meter. Formula is F by L, force per length. Okay, unit is Newton by meter. Definition is force acting per unit length of the liquid. Okay, tending to pull the surface apart and along the line. In the definition later படிப்பீங்க. Force acting per unit length of the liquid tending to pull the surface apart and along the line. So that is called exact definition of surface tension. So surface tension is force by length and its unit is Newton by meter. Yes, okay. So this is a surface tension force. Okay, yes, now
Next quantity we have is moment of force. So moment of force is otherwise called torque. Okay, turning effect of force is called moment of force. Okay, இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா turning effect of force. So moment of force is otherwise defined as turning effect of force. Turning effect of force is called moment of force. இதான் definition. Okay, so moment of force ஓட formula வந்து force into displacement. So moment of force is nothing but force into displacement or distance. Okay, இப்போ யூனிட் எழுதலாமா? force ஓட யூனிட் வந்து நமக்கு நியூட்டன், distance ஓட யூனிட் மீட்டர். therefore unit is நியூட்டன் மீட்டர். இப்போ ஒரு கதவை வந்து டர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? that turning effect. So per opening or closing of a door, that is called turning effect. So this turning effect of force is called torque அல்லது moment of force. So the moment of force is force into distance. So நியூட்டன் மீட்டர், யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர். ஃபார்முலா வந்து force into distance, யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர். Okay, next we have electric charge. electric charge என்னது? electric charge is nothing but current into time. முதல்ல கரண்ட்டுக்கு டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம். கரண்ட்டுங்கிறதுனா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் கால்ட் கரண்ட். ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ், rate of flow of charge is called current. Okay, this is called current. Okay, this is nothing but current. So அப்ப current ஓட ஃபார்முலா என்னது? So current I is equal to rate of flow of charge, that is Q by T, charge by time. Okay, rate of flow of charge is called current, charge by time is current. இதுல இருந்து charge ஓட ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். This implies charge Q. இது இருந்து charge கொண்டு வா, Q equal to I into T. சரியா? rate of flow of charge தான் current. Okay, the current ஃபார்முலா வந்து current ஃபார்முலா என்னது? current வந்து Q by T. இதுல இருந்து charge கொண்டு வா, Q is equal to I into T. Okay, அப்ப சார்ஜுக்கு ஃபார்முலா என்னது? current into time, current into time. Yes, clear? So what is charge? Charge is product of current and time. So current ஓட இது ஃபார்முலா வந்து என்னது? Okay, that is I, current is represented by I, time is T. இப்ப யூனிட் எழுதலாமா? So unit of current is ampere into time is second. So the unit is ampere second னு சொல்லலாம். Or simply we can say coulomb. ஓகே, எப்போ வந்து சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுதோ நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். பர் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ், சார்ஜ் மூவ் ஆனால் கரண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும். ரெஸ்ட் சார்ஜ், ஸ்டாட்டிக் சார்ஜ்னால கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸே ஆகாது. இது வந்து நான் மூவிங் சார்ஜ் அல்லது ஸ்டாட்டிக் சார்ஜ், இதனால கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. மூவிங் சார்ஜஸ் தான் நமக்கு என்ன செய்யும்? கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா கரண்ட் இன்டூ டைம்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டூ டைம், ஐ இன்டூ டி. ஐயோட யூனிட், கரண்டோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர், டைமுக்கு யூனிட் செகண்டு, அதனால ஆம்பியர் செகண்ட் சொல்லலாம். ஆர் சிம்பிளி வி கேன் சே யூனிட் ஆஃப் சார்ஜஸ் கூலும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, தென் வி ஹவ் next is current density. What do you mean by current density? Current density na current flowing per unit area, okay, per unit time. Okay, so rate flow of current, okay, per unit area per unit time. Okay, in a direction perpendicular to the, okay, so area, that is and எந்த ஏரியா வழியா அது பாஸ் ஆகுதோ அந்த ஏரியாக்கு perpendicular அந்த flow of current வந்து இருக்கும். So flow of current through a cross sectional area. Okay, so is called current density. So current density is current per area is called current density. இப்படின்னு define பண்ணிடலாம். So flow of charge, okay, through an area of cross section, okay, per unit time, per unit area. அந்த யூனிட் ஏரியா வந்து யூனிட் ஏரியாவா இருக்கணும், டைம் வந்து யூனிட் டைமா இருக்கணும். அது வந்து current density ன்னு சொல்லலாம். அப்படி வேற விதமா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா current density is current by area. Okay, is called current density. Okay, so current density is current by area is called current density. Current density is represented by the letter J. Okay, so J is the current density. So J equal to current per area. So I by A. So unit of current இப்ப எழுதணும். Unit of current வந்து ampere by unit of area வந்து meter square.
Therefore, we can write this as ampere meter power minus 2. இந்த meter power plus 2 மேல கொண்டு வந்தீங்கன்னா meter power minus 2 ஆயிடும். So, ampere per meter square. இதானது current density. So, current density is current flowing per unit area is called current density. Represented by the letter J. So, J equal to I by A. I ஓட யூனிட் வந்து ampere. ஏரியாவோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ ஜேயோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். இதானது கரண்ட் டென்சிட்டி. ஓகே, ஸோ த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஓவர் தி கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இஸ் கால்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே. Yes, so now next we have magnetic induction. So what do you mean by magnetic induction? So magnetic நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். So force F is equal to BIL அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் பாஸ் ஆனால் அந்த கண்டக்டர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சினா அந்த கண்டக்டர் ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். தட் இஸ் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணால் அந்த கண்டக்டர் ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா B இன்டூ I இன்டூ L. இதை வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் BIL இப்படி இருக்கும். ஸோ F is equal to BIL. இதில் இருந்து நம்ம magnetic induction கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். So what is B called? Magnetic induction. So B equal to F by IL. Okay, so நம்ம இதிலிருந்து magnetic induction ஓட ஃபார்முலாவை எழுதிக்கிறோம். So when we place a conductor, okay, in a magnetic field, so that will experience a force. Okay, so magnetic current carrying conductor placed in a magnetic field will experience a force. So எவ்வளோ force experience பண்ணும்? BIL அப்படிங்கிற force வந்து experience பண்ணும். இதில் இருந்து magnetic induction ஓட ஃபார்முலாவை derive பண்ணிக்கிறோம். F by IL. ஓகே, ஸோ எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸு, ஐங்கிறது கரண்ட்டு, எல்லுங்கிறது லெங்க்த்து. தேர்ஃபோர் ஸோ என்ன ஃபார்முலா வருது நமக்கு? ஃபோர்ஸ் பை கரண்ட் இன்டூ லெங்க்த். இதானது மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கு ஃபார்முலா. சரியா? ஸோ இப்போ இதுக்கு யூனிட் எழுதணும். ஸோ எப்படி எழுதுறது? ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் பை கரண்ட்டோட யூனிட் ஆம்பியர், லெங்க்த்தோட யூனிட் மீட்டர். ஸோ நியூட்டன் பை ஆம்பியர் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இல்லாட்டினா நியூட்டன் இந்த ஆம்பியர் நியூமரேட்டரில் வந்தால் ஆம்பியர் இன்வர்ஸ், மீட்டர் நியூமரேட்டரில் வந்தால் மீட்டர் இன்வர்ஸ். ஸோ நியூட்டன் ஆம்பியர் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் இப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அல்லது சிம்பிளி மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இஸ் ரெப்ரசன்டட் அஸ் டெஸ்லா. ஓகே, டெஸ்லாங்கிற யூனிட்டை கூட சொல்லலாம். ஸோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை தி யூனிட் கால்டு டெஸ்லா. Okay, so Newton, ampere inverse, meter inverse or Tesla or Weber per meter square nu kuda sollalam. So the unit of magnetic induction is Weber per meter square. எந்த யூனிட் வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம். So Newton, ampere inverse, meter inverse அல்லது Tesla அல்லது Weber per meter square. So this is called magnetic induction. சரியா? Okay, then we have next quantity Faraday constant. Okay, so Faraday constant, force constant. Force constant is defined as force required to produce unit displacement. அதான் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஓகே நீ அப்ளை பண்ணுற எதுக்கு? யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. 1 மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ஆப்ஜெக்டை 1 மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நீ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறியோ அதானது ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்டு டு ப்ரொடியூஸ் யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை? ஸோ ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்டு டு ப்ரொடியூஸ் யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்டு ஓகே to produce, force required to produce unit displacement is called force constant. Is called force constant. Okay, so formula another force by displacement. This is the force constant formula. The force constant is represented by the letter K. Force constant is represented by the letter K. K is equal to force by displacement. In the force constant நம்ம வேற விதமாவும் சொல்லலாம், spring constant னு கூட சொல்லலாம். Force constant or spring constant அப்படினு கூட சொல்லலாம். So it is represented by the letter K. So அப்ப K equal to force by displacement. SO XO என்ன வேணா போட்டுக்கலாம். ஓகே, force ஓட யூனிட் வந்து நியூட்டன், displacement ஓட யூனிட் மீட்டர். So யூனிட் என்னது? நியூட்டன் per meter or Newton meter inverse. Okay, so force required to produce unit displacement. இத pull பண்றதுக்கு எவ்வளவு displacement இங்க தேவைப்படுது? Okay, so இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கீழே pull பண்றதுக்கு எவ்வளவு displacement இங்க எடுத்துக்குது? So force required to produce unit displacement. Okay, that is called force constant.
Yes, clear? Then next we have Planck's constant. So Planck's constant வந்து Planck, Max Planck அப்படிங்கிற scientist கொடுத்த equation தான் E is equal to h nu, where h is called Planck's constant. இவர் தானது Max Planck. So இவர் கொடுத்த equation என்னது? Energy associated with photon. Okay, each photon is equal to E is equal to h nu. ங்கிறது இங்க energy associated with each photon. அதானது E is equal to h nu. இங்க h ங்கிறது Planck's constant, nu ங்கிறது frequency of the radiation. Next year இது படிப்பீங்க. Okay, so E is equal to h nu. Yes, இதில் வந்து ஹெச்ங்கிறது தான் Planck's constant. ஸோ அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பை ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, வாட் இஸ் ஹெச்? இதுலேருந்து ஹெச் ஃபார்முலா எழுதிக்கோ. ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பை ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ Planck's constant ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ரேடியேஷன். ஓகே, இப்போ யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி நமக்கு ஜூல்னு தெரியும். ஓகே, பை ஃப்ரீக்வன்சி, யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பர் செகண்ட், அதாவது s பவர் -1. ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் வந்து s பவர் -1. அப்போ அந்த s பவர் -1 மேலே போனால் s பவர் +1 ஆகிடும். ஸோ ஜூல் செகண்ட். ஓகே, ஸோ Planck's constant is h is equal to E by nu, that is energy by frequency. எனர்ஜியோட யூனிட் வந்து ஜூல். ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் வந்து பர் செகண்ட். அந்த பர் செகண்ட்னா s பவர் -1. இந்த s பவர் -1 நியூமரேட்டரில் நமக்கு போகும்போது s ஆகிடும். எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு Planck's constant. எஸ், கிளியர்? Then we have specific heat. So what do you mean by specific heat? Okay, specific heat is heat energy per mass into temperature. Okay, so specific heat capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of a substance through 1 Kelvin. இதான் வந்து specific heat. So specific heatனா என்ன அர்த்தம்? amount of heat, எவ்வளவு heat energy நீ கொடுக்குற, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of a substance. ஒரு kg சப்ஸ்டன்ஸை 1 கெல்வினுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும், அதுக்கான ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ, அதானது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் required to raise the temperature of 1 kg of a substance through 1 Kelvin. Okay, so அதாவது specific heat. Okay, so quantity of heat required to raise. So quantity of heat Q is equal to ms into delta T. இதான் ஃபார்முலா நமக்கு, ms into delta T. இது வந்து quantity of heat. ஓகே, இதுலேருந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கால்குலேட் பண்ணலாம். எஸ்ங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இஸ் ஈக்குவல் டு Q by m into delta T. ஓகே, ஸோ Qங்கிறது ஹீட் எனர்ஜி. ஓகே, பை எம்ங்கிறது மாஸ் இன்டூ டெல்டா டிங்கிறது டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், தட் இஸ் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுங்கிறது என்னது? ஸோ 1 kg மாஸ் உன்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, அதோட டெம்பரேச்சரை 1 கெல்வின் ரைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நீ எவ்வளோ ஹீட்டு சப்ளை பண்ணுறியோ அந்த ஹீட்டை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ரெக்வயர்ட் டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 1 kg ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் த்ரூ 1 கெல்வின், அதை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஓகே, ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு Q by m into delta T. ஹீட் எனர்ஜி பை மாஸ் இன்டூ டெம்பரேச்சர். இப்போ யூனிட் போடலாமா? எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜிங்கிறது ஜூல், மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம், டெம்பரேச்சரோட யூனிட் கெல்வின். ஸோ ஹீட் எனர்ஜிக்கு யூனிட் வந்து ஜூல். ஓகே, பை மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம், டெம்பரேச்சரோட யூனிட் வந்து கெல்வின். அப்போ ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின். அப்போ இது எப்படி எதாவது? ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின். Okay, so இதானது so unit of specific heat. Okay, then finally we have Boltzmann constant K. So what is Boltzmann constant? It is energy by temperature. So it's a ratio of energy and temperature. இதானது Boltzmann constant ஓட expression. So Boltzmann constant is represented by the letter K. K equal to energy by temperature. Energy ஓட unit வந்து joule, temperature ஓட unit என்னது? Kelvin, joule per Kelvin. அல்லது வேற எப்படி எழுதிக்கலாம்? Joule Kelvin inverse. ஓகே, ஸோ எனர்ஜிக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் ட்ரா பண்ணுற கர்வ் இது இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ எனர்ஜிக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் கிராஃப் ட்ரா பண்ணிடணும். ஸோ ஜூல் பர் கெல்வின், எனர்ஜி பர் டெம்பரேச்சர். இட்ஸ் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் Boltzmann constant. எஸ், ஓகே, hope you all understood all the derived quantities, their expression, their definition and how to derive the unit of all derived quantities. எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள்,
தட் இஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ். ஓகே, யாரெல்லாம் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் இதனால் இந்த வீடியோனால் ஓகே பெனிஃபிட் ஆகணும். அதனால் எல்லா 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எஸ், ஸோ தேங்க்யூ சில்ட்ரன், பை.